اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 13 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم سورہ الناس پڑھیں گے۔ گرامر میں فعل مضارع ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ نئے اشارے پڑھیں گے، اور آخر میں آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ آج کے سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 473 بار آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن میں 32,111 بار آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورہ الناس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ یہاں تک آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہے۔ بربی، رب کی، بی اور رب دو ٹکڑے، بربی الناس، لوگوں کی۔ رب کون ہے؟ جو ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا ہے۔ انسان کی جمع عربی میں ہے ناس۔ انسان ایک انسان کو کہتے ہیں، ناس کہتے ہیں زیادہ انسان، لوگوں کو۔ تو یہاں پر ہم اس سورہ کے آغاز میں ہم اللہ کے رب کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ کس کے رب کی؟ جو لوگوں کا رب ہے، اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کے آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حادثوں میں، وائرسوں میں، حادثات میں، مختلف چیزوں کے حملوں میں آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، اور اس کے بعد اس رب کی عظمت کو بھی محسوس کرتے ہوئے، جس نے آج تک حفاظت کی ہے، اس سے درخواست کریں کہ آج بھی وہی حفاظت کرے۔ اور وہ رب ہے لوگوں کا۔ کن لوگوں کا؟ 800 کروڑ لوگوں کا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کا رب ہے، ان سب کو پالنے والا ہے۔ ان سب کے لیے، لوگوں کے لیے بارشیں برسانا، کھیتیاں لگانا، سورج و زمین کی گردش کا، موسموں کا انتظام، ہر چیز کا انتظام کرنے والا، اور سب کچھ خیال سے، محبت سے کرنے والا، سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کی ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا، اس رب کے نام سے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں پہلی آیت میں قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے۔ اب اس تصور کے ساتھ کہ وہ 800 کروڑ لوگوں کا رب ہے، نہ صرف 800 کروڑ لوگوں کا بلکہ ان تمام لوگوں کا جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آئے ہیں یا جو قیامت تک آئیں گے، اس آیا کی پریکٹس کریں۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے۔ 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ مالک الناس، پہلے ہم نے پڑھا تھا لفظ مالک، مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے؟ پڑھا تھا نا؟ اس کا مطلب کیا ہم نے پڑھا تھا؟ اس کا مطلب ہے مالک، ملکیت رکھنے والا۔ یہ لفظ ہے ملک، ملک الناس۔ ملک عربی میں کہتے ہیں بادشاہ کو۔
یہ جو آپ کے سامنے ایک لسٹ چھوٹی سی دی ہوئی ہے چار الفاظ کی، یہ تمام الفاظ سے فرقات کے فرق سے مختلف میننگ دیتے ہیں. جیسے ملک کا مطلب بادشاہ، ملک جس کی جمع ملائکہ ہے اس کا مطلب فرشتے، مالک کسی چیز کا مالک ہونا، اور ملک ملکیت کو ظاہر کرتا، پوزیشن کو. تو یہاں پہ ہے ملک، ملک الناس، بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، الہ الناس، الہ کی جمع ہم نے پڑھی تھی آلیہاتن، اور یہ میں نے کہا تھا کہ اس گولتا سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ یہاں پر مؤنث کے لیے نہیں، یہ جمع کے لیے ہے. معبود لوگوں کا، الہ کہتے ہیں معبود، معبود لوگوں کا. اب رب وہ ہے تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، ظاہر ہے وہ ہمیں پال رہا ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے، تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. اب آپ یہ بات تصور میں لائیں کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے تجھ کو ہی سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی بنائے ہوئے ہر قانون کو ماننے کی توفیق دے. ہر وہ قانون جو اللہ کا بنایا ہے اسی کو مانے، چاہے وہ دنیاوی طور پر مانا جاتا ہے یا نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو ماننا زیادہ ضروری ہے. اس سوچ کے ساتھ پریکٹس کیجئے اس آیت کی، مالک الناس بادشاہ کی، لوگوں کے، الہ الناس اور لوگوں کے معبود کی. پہلی دو آیات میں اور تین آیات میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات بیان کر کے اس کی پناہ میں آئے ہیں. برب الناس رب ہے لوگوں کا، مالک الناس بادشاہ ہے لوگوں کا، اور الہ الناس اور لوگوں کا معبود ہے. پریکٹس کیجئے 15 سیکنڈ آپ کی. ملک الناس کے معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیے. جی صدف فرق بالکل ٹھیک. مسز ندیم جی بالکل ٹھیک. ندیم شاہد بالکل ٹھیک. لوگوں کا بادشاہ. الہ کی جمع کیا ہوگی؟ ابھی ہم نے پڑھی ہے. جی مسز ندیم بالکل ٹھیک. ندیم شاہد صدف فرق جی بالکل ٹھیک. من شر، شر سے لوگوں کے، من شر شر سے، الوسواسی، شر کا ہم نے مطلب کل پڑھا تھا کہ برائی اور تکلیف یا کوئی بھی چیز جو جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے تو وہ دیکھنے میں اچھی بھی ہو، جیسے بعض گناہ بھی ایسے ہیں. شر سے، الوسواسی، بار بار وسوسہ ڈالنے والوں سے. اب وسوسہ کہتے ہیں کہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. تو وسوسہ سے نکلا ہے وسواس، یعنی بار بار وسوسے ڈالنے والا. الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے، یعنی ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. خناس کہتے ہیں جو کبھی ظاہر ہو اور کبھی پیچھے ہٹ جائے، کبھی چھپ جائے. شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، وسواس یا خناس. وسواس یعنی وسوسہ کب ڈالتا ہے؟ جب آپ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کا ذکر کرنا بھول جائیں تو آپ کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ خناس یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ پیچھے دبک جاتا ہے. یعنی
آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ خود بخود دبک جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں نئے سے نئے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اب شیطان کے ان حملوں کا احساس کیجیے اور اللہ سے دل سے پناہ مانگیے، اور اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ صرف اسی سے شیطان جو ہے وہ خناس ہوتا ہے۔ اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، اس کے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ سورہ جو ہے بہترین علاج ہے۔ اب شیطان کے حملے کو محسوس کرتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے۔ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے، جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ علم سکھائیے۔ شیطان خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے جب کیا ہوتا ہے؟ جی صدف فروخ بالکل ٹھیک، مسز ندیم بالکل ٹھیک، ندیم شاہد جی بالکل ٹھیک۔ وسواس کا معنی بتائیں۔ جی صدف فروخ بالکل ٹھیک، مسز ندیم جی صحیح، ندیم شاہد جی بالکل ٹھیک، وسوسہ ڈالنے والا۔ اللہ زی، اس کا مطلب ہے جو، اس کی جمع ہے اللہ زینا، جو لوگ، جن لوگوں کے لیے، یہ اس میننگ میں آتا ہے اللہ زی۔ اب شیطان کی بات ہو رہی ہے پچھلی آیت میں، اور اسی سے ریلیٹڈ اگلی بات ہو رہی ہے کہ اللہ زی جو یو وسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والے کو، اور یو وسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدوری، صدر عربی میں کہتے ہیں سینے کو، اور صدور اس کی جمع ہے، اور سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل۔ تو جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں یا دلوں میں، الناس لوگوں کے، انسان اور ناس جو ہے وہ قرآن میں تقریباً 300 بار، یعنی تقریباً ہر دو صفحات پر ایک بار آیا ہے۔ تو آپ کو ایک یہ لفظ یاد کرنے سے ہی قرآن مجید میں آنے والے 300 الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ اب شیطان کا پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کسی بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان جو ہے وہ کسی بھی غلط کام کی جو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا ہوتا ہے، نیت کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ اس پر عمل کر لیتا ہے، اور اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ بار بار کرتا ہے۔ بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت پھر ہمیں انجام تک لے جاتی ہے جو کہ انتہائی برا ہے، کیونکہ شیطان کے طریقے پر چلنے کا انجام بہت برا ہے، اور ایسا شخص پھر شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ، یعنی دل میں وسوسہ ڈالنے کی، سینہ دل کا آنگن ہے، اور چور یعنی شیطان کا حملہ ہمیشہ آنگن سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے چور بھی جب باہر سے آتا ہے گھر میں تو سب سے پہلے گھر کے آنگن میں آتا ہے، تو سینہ جو ہے وہ آنگن ہے، وہاں پہ چور کا حملہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے اپنے صحن میں ہی کوئی چوکی دار رکھا ہوا ہے یا تالا لگایا ہوا ہے یا کوئی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے تو چور وہیں سے پلٹ جائے گا۔ اگر اس کو وہاں پہ کوئی نہیں روکنے والا تو وہ اندر کمروں میں گھس آئے گا۔ اسی طرح سے اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے، اور آخر کار اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہونے لگ جاتا ہے۔ اب شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کرتے ہوئے سائد کی پریکٹس کیجئے۔ اللہ زی وسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں
लोगों के। अगले 15 सेकंड आपके। फी सुदूरिहिम, इसका मतलब बताएं। जी, सदफर, बिल्कुल ठीक। विशाल अरे बिल्कुल ठीक, मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। फी सुदूरिहिम, फी में सुदूर सीने, और हिम उन सब के। अगली आयत, मिनल जिन्नाति वन्नास। मिन, ये वही वाला मिन से, अल जिन्ना, जिन्नों में से, वन्नास, और इंसानों में से, यानी वो शयातीन जो वसवसे डालते हैं सीनों में, चाहे वो जिन्नों में से हों चाहे वो इंसानों में से हों। अब हर एक के साथ एक जिन यानी शैतान है, और वो एक बदतरीन दुश्मन की तरह मुसलसल हमला करने की कोशिश में लगा रहता है। अपने इस जिन की मौजूदगी का एहसास रखें। दूसरी चीज है इंसानों में से, इंसानी वसवास यानी वसवसे डालने वाले कौन है? हर वो दोस्त या ग्रुप जहां इस्लाम के बारे में शकूक वाली या गुनाहों पर उकसाने की बात होती है, वो शैतानों की मजलिस है। उससे हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें। मीडिया, टीवी, इंटरनेट, अखबारात, रिसाले, अगर आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें अल्लाह के रास्ते पर लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप शैतान के रास्ते पर चलते हुए इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम के तमाम भी वसवास है। ऐसे इंसानों से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। हमारा निजाम तालीम जो आज भी गैर मुस्लिमों के तर्ज पर काम कर रहा है, उस वो भी इंसानी वसवास है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अक्सर हिस्सा, कभी पकवान तो कभी फैशन, कभी सेहत तो कभी तालीम, और अक्सर औकात तफरीह के नाम पर इस्लामी इक़दार को, शर्म हया के एहसास को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना चाहता है। खुदा से हटकर जो कानून की बात करते हैं वो सारे इंसान, यहाँ शरीयत के सजा के कानून नहीं चल सकते, पर्दा नहीं चल सकता, दुश्मनों के साथ मिले बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जो तमाम लोग ये बातें करते हैं वो तमाम के तमाम लोग जो है वसवास हैं, क्योंकि वो अलग अलग अंदाज से आपके दिलों में शकूक डालते हैं। सूरह नास जो है वो कुरान के आखिर में क्यों है? इसकी एक खास वजह है कि चाहे आप कितना ही इल्म हासिल कर लें, कुरान करीम को कितनी बार भी खत्म कर लें, लेकिन आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा और अपनी मौत तक लड़ना पड़ेगा, क्योंकि शैतान हर वक्त हमला करता रहेगा। आप शैतान को मार नहीं सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, और ना ही आप उसको समझा सकते हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है अल्लाह ताला की पनाह उसके जिक्र के जरिए। इस वजह से ये जो सूरह मुबारका है, ये कुरान मजीद के आखिर में है। अब सूरह नास और सूरह फलक की अगर हम बात करें, इनका कंपैरिजन करें, तो इस सूरह ना फलक जो है उसमें सिर्फ सुबह का रब का गया, यानी अल्लाह ताला की एक सिर्फ बयान की गई, और 3 शुरूर का खास तौर पर जिक्र किया गया। कौन कौन सा? गासिकिन इज़ा वक़ब, यानी अंधेरा जब छा जाए, अन्नफ़ासाति फ़िल उक़द, गिरहों में फूंके मारने वाली जादूगरनियों से, और हासिदिन इज़ा हसद, हासिद जब वो हसद करने लगे। ये 3 शुरूर जो है इनका जिक्र खास तौर पर किया गया, और ये वो शुरूर है जिनका नुकसान अक्सर सिर्फ दुनिया में ही होता है, आखिरत में के लिए कम होता है। जबकि सूरह नास में अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान की हैं। रब्बिन नास, लोगों का रब, मालिकिन नास, लोगों का बादशाह, इलाहिन नास, लोगों का माबूद।
اور ایک شر کا ذکر کیا گیا ہے، کون سا شر؟ وسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹانے والا۔ تو جو شر اس سورہ الناس میں جس شر کا ذکر کیا گیا ہے، وہ آخرت میں نقصان پہنچاتی ہے، یعنی ہماری آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق کا کمپیرزن یہی ہے کہ سورہ فلق میں ایک صفت اور تین شرور کا ذکر اور ان کا نقصان اکثر صرف دنیا میں، اور سورہ ناس میں تین صفات اور ایک شر کا ذکر اور اس کا نقصان آخرت میں۔ سورہ ناس کو زندگی میں لائیے، کس طرح سے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، یعنی ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ فلق کے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی عادت تھی، ان کی سنت ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، اور مغرب اور فجر کے بعد تین تین دفعہ سورہ الاخلاص، سورہ فلق، سورہ کافر، سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے، مسلم، ترمذی اور نسائی تینوں جگہ پر یہ حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے یہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیات بے مثل ہیں۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ 11 کی 11 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکٹھے نازل ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ بے مثل ہیں۔ اب چیٹ باکس میں لکھیے من الجنہ، ٹھیک ہے مانی؟ جی مسز ٹیم بالکل ٹھیک۔ ندیم شاہد، حمود احمد، جی بالکل ٹھیک۔ صدف فاروق، جی بالکل ٹھیک۔ جنہ بس، جی بالکل ٹھیک۔ سورہ ناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا نا، جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا۔ جی مسز ندیم بالکل ٹھیک۔ صدف، ندیم شاہد، جی بالکل ٹھیک دونوں نے۔ یعنی تین۔ اب سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ ناس جو ہے وہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ یہ سورہ ناس کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے۔ سورہ ناس کو زندگی میں لائے، سب سے پہلے دعا کریں، اور اس کے بعد اپنا احتساب کریں کہ میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں یا نہیں، میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستی ہوں، کیوں؟ بری صحبت اس کی وجہ بنتی ہے، بری چیزیں، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ، یا علم کی کمی۔ اس کے بعد پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا اور خراب چیزوں ہٹانے کا، اور آخر میں تبلیغ کریں تاکہ انفرادی اور اجتماعی کوشش سے سورہ ناس کو زندگیوں میں لا سکیں۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں گرامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بی پارٹ یعنی گرامر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قواعد یعنی گرامر میں ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں، اور فعل مضارع میں ہم آج کچھ نئے جو سیغے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سب لوگ اپنے ہاتھ
खाली करें और मेरे साथ साथ दोहराएं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्म। इसम, फेल, हर्फ। इसम किसी का नाम या सिर्फ, जैसे किताब, मक्का, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और इसम की निशानियां क्या हैं? या शुरू में अलिफ लाम होगी, या आखिर में तनवीन होगी, दो पेश, दो जबर, दो जेर की, या फिर वाव नून या नून अलिफ ता होगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए। इसम और फेल हम पढ़ चुके हैं, इसम और हर्फ हम पढ़ चुके हैं। और फेल हम पढ़ रहे हैं, जिसमें फेल माजी की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं फेल मुदारे की। अरबी में अक्सर फेल जो है वो तीन हरूफ से बनते हैं, जैसे फाअला, फातहा, नसरा और दारबा। फेल की तीन किस्में हैं। फेल माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस जो मुकम्मल हो चुका है। फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, या तो अभी हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा। और फेल अम्र इम्पेरेटिव टेंस हुक्म देना या गुजारिश करना। सबसे पहले फाअला का टेबल हम दोहरा लेते हैं एक दफा। फाअला और यफअलु, हैंड रेज करें, कौन करवाएगा ये टेबल दोनों? जी मिसेस नदीम, आप करवाएं। फाला या फालू। नहीं, आप पहले फालू, पूरा माजी का करें, फिर पूरा मुदारे का करें। जी। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू। जजाकल्ला सिस्टर, चल्ला से बिल्कुल ठीक। बाकी लोग अपने हैंड रेज रखिए, मैं भी अगले आपसे करवाऊंगी। अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। हमने माजी में भी सेट्स रखे थे कि पहला सेट था फाअला, फतहा और जाला का। और दूसरा सेट हमने किया था नासरा, खलका, जकरा और आबदा का। ठीक है। हालांकि इनमें फर्क कोई नहीं था, लेकिन कैसे ये दो डिफरेंट सेट बने ये हम इंशाल्लाह मुदारे में सीखेंगे। आज दूसरा सेट हम देखते हैं जो कि है नासारा। नासारा से पहले माजी का टेबल, नासारा, नासारू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। अब मुदारे। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो हम बेशक प्रैक्टिस में सिर्फ है का लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर यानी गा का लफ्ज भी आएगा। मुदारे जो है वो दोनों के लिए है, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों को बताएगा। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। जी। सदफ फर्क करवाएं भी टेबल यंसुरु का। यंसुरु वो मदद करता है। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं। अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं। नंसुरु हम सब मदद करते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या कह रही थी कि ये गा भी होगा? जी। मतलब आप कह रही हैं कि ये मतलब मदद के मतलब यानी वो मुजारे में हम। मदद मदद करेगा, ये भी जो है ना, वो मदद करेगा, हम्म, ये भी करेगा। हाँ जी, यंसुरु मतलब वो जैसे हम मदद। ये जी। जैसे हम कह रहे हैं कि यंसुर वो मदद करता है, वो मदद करेगा, मदद हाँ करता है या मदद करेगा। जी, दोनों सूरतों में यंसुरु ही आएगा। और मदद वो अच्छा। सब मदद करते हैं या करेंगे, दोनों सूरतों में यंसुरूना आएगा। यानी ये तमाम सीगे जो हैं वो हमने प्रैक्टिस में आसानी के लिए सिर्फ लिखा यही हुआ है कि यहाँ पे सारे वो है के लिए आए हुए हैं, वो मदद करता है, वो सब मदद करते हैं। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी कि फ्यूचर के लिए भी यही सीगा अरबी में आता है कि वो मदद करेगा तो इसके लिए यंसुरु आएगा, वो सब मदद करेंगे तो उसके लिए यंसुरूना आएगा। ऐसे ये सारा तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु है। जी, तो ये बात आप करवाएंगे ये वाला टेबल यंसुरु का। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। जी, एक दफा कोई और करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कौन करवाएगा? हैंड रेज करें। जी मिसेस नदीम, आप करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुर हम सब मदद करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। अब फेल के 4 अहम नमूने जो हम इंशाल्लाह मुदारे के दौरान ही सीख लेंगे कौन कौन से। उनमें से पहला जिसको फे से जाहिर करते हैं वो है फाताहा। फाताहा यफ्ताहू, यानी उसका माजी फाताहा से और उसका जो मुदारे यफ्ताहू से। अब दूसरा जो है, यहां से पता चलता है हमें नासरा और यंसुरू। क्या फर्क है इनमें? आप बताएं इनको। नून से नासरा और फा से फाताहा, इनमें कौन सी तब्दीली आपको, अगर किसी को समझ आ रही है कि क्या कोई तब्दीली कहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से ये अलग सेट बनाया? कोई भी माइक ऑन करके बता दे जिसको समझ आ रही है कि फातहा यफ्ताहू और नासरा यंसुरू में क्या फर्क है। जी मिसेस नदीम, आप बताएं। स्वाद और रा पे पेश है। जी बिल्कुल सही। रा पे तो खैर वो, हा पे तो वहां भी पेश है ना। जो हमारे फेल का, ओरिजिनल फेल का दरमियान वाला हर्फ है, यानी जैसे फातहा से यफ्ताहू था, फातहा का जो ता था उस पे तो जबर था, लेकिन नासरा का जो स्वाद जब मुदारे में गया तो उस पे क्या हो गया? पेश हो गया। ये इस पे तब्दीली आ गई जिसकी वजह से इसको अलग सेट बना दिया। वरना फातहा और नासरा तो एक ही वजन पर है। तो फर्क कहाँ पे आ रहा है मुदारे में? कहाँ पे? यफ्ताहू फातहा के टेबल पे और यनसुरु नासरा के टेबल पे। अब वो जो तमाम जिनमें दरमियान वाले हरफ पे पेश आएगा वो सब के सब नासरा के पैटर्न पे होंगे। ठीक है। अब बाकी हम आगे चल के इंशाल्लाह देखते हैं। अब ये देखें, नासरा नासरू नसरता नसरतुम नसरतुम नसरना, और उसके साथ ये यंसुरु का टेबल। अब हम करते हैं अरबी बोलचाल। हल यंसुरु, नाम यंसुरु। हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना। हल तंसुरु, नाम अंसुरु। हल तंसुरूना, नाम नंसुरु। यहां पर भी बिल्कुल माजी की तरह गायब वाले सीगों में तब्दीली नहीं आएगी। सामने वाले से जब हम जवाब करेंगे तो जवाब में अपनी तरफ इशारा करेंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिस कौन करवाएगा? जी तैयबा, आप क्वेश्चन करें और मिसेस नदीम आप आंसर करें। हल यंसुरु, नाम यंसुरु, हल यंसुरूना, नाम यंसुरूना। हल तंसुरु, नाम अंसुर, हल तंसुरूना। नाम नानसुर। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। अब एक नया लफ्ज इजाफा करते हैं, जैसे हमने खैरन किया था ना पहले। अब यहाँ पे जैद को करते हैं। जैदुन अगर होगा दो पेश में तो वो असली हालत यानी काम करने वाली हालत होगी, फाइल होगा यानी सब्जेक्ट होगा। ठीक है। और अगर जैदन होगा दो जबर के साथ तो वो बदली हुई हालत होगी, ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा या मफूल के तौर पे हम कह सकते हैं। ठीक है। अब ये वाली अरबी बोलचाल कौन करवाएगा? जी कोई और भी हैंड रेस करे, 2-3 लोगों के अलावा। जी सदफ, आप मिसेस नदीम आप क्वेश्चन करें, सदफ आप आंसर करें। हल यंसुरु ज़ैद, नाम यंसुरु ज़ैदन, हल यंसुरूना ज़ैदन, नाम यंसुरूना ज़ैदन, हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अंसुरु ज़ैदन, हल तंसुरूना ज़ैदन। नाम नंसुरु ज़ैदन। जजाकल्ला सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक। तर्जमा कीजिए तनसुरु, चैट बॉक्स में लिखिए। तनसुरु, तनसुरु। जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। आपने मदद की, नसरता होता है, तनसुरु नहीं होता। वो मर्जी का सीखा, ये तनसुरु मुदारे का। तनसुरु आप मदद करते हैं और आप मदद करेंगे, दोनों आएंगे इसमें। ठीक है जी सदफ, बिल्कुल ठीक।
जी महमूद अहमद, ठीक है बिल्कुल। हल तंसुरूना, क्या जवाब होगा उसका? हल तंसुरूना। जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। जी विशाल आरेफ, नदीम शाहिद, सदफ फर्रुख। जी महमूद अहमद बिल्कुल ठीक। नाम ननसुर। अब हमारे पास ये फेल के दो नमूने आ गए। जिस तरह से नासरा है उसी पैटर्न पे खाला का है। खाला का, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। यखलुकू वो पैदा करता है। यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकू आप पैदा करते हैं। अखलुकू मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं। नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। यखलुकू, यखलुकूना, तखलुकू, अखलुकू, तखलुकूना, नखलुकू। यखलुकू वो पैदा करता है। यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकू आप पैदा करते हैं। अखलुकू मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं। नखलुकू हम सब पैदा करते हैं। जी कौन करवाएगा? हैंड रेस करें। जी तैयब आप करवाएं। चलें इरसाल अरेब आप करवाएं। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला बेटा। जी तैयबा आप करवाएं। तैयबा अपने आप को अनम्यूट कीजिए और करवाइए। चले मिसेस नदीमा आप करवाएं। यखलुकु वो पैदा करता है। यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकु आप पैदा करते हैं। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं। नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। फरीदा अमजद आप करवाएं। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर। जी सिस्टर सदफ आप भी करवा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें यखलू को वो पैदा करता है या वो पैदा करेगा, जी दोनों ही दोनों आएंगे आएंगे। ना? जी सही। यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, वो सब पैदा करेंगे। तखलुकु आप पैदा करते हैं। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं। नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जजाकल्ला सिस्टर बिल्कुल ठीक। अब अरबी बोलचाल। यहाँ पे हमने जवाब ला में इसलिए दिया है क्योंकि खालिक जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इसलिए हम यहाँ पर ला में जवाब देते हैं। हल यखलुकु क्या वो पैदा करता है? ला यखलुकु नहीं वो पैदा नहीं करता। हल यखलुकुना, ला यखलुकुना। हल तखलुकु, ला अखलुकु। हल तखलुकुना, ला नखलुकु। और इसी के साथ हम शयउन का इजाफा करते हैं। शयउन असली हालत यानी काम करने वाली हालत, सब्जेक्ट फाइल। और शयन बदली हुई हालत, काम जिस पर हुआ है, ऑब्जेक्ट मफूल। तो यहाँ पर हमने शयअन लिखा है। हल यखलुकु शयन, ला यखलुकु शयन। क्या उसने पैदा, क्या उसने वो चीज को पैदा करता है? नहीं वो चीज को पैदा नहीं करता। हल यखलुकून शयन, ला यखलुकून शयन। हल तखलुकु शयन, ला अखलुकु शयन। हल तखलुकून शयन, ला नखलुकु शयन। जी कौन करवाएगा ये बोलचाल? फरीदा अमजद आप अनम्यूट कीजिए, आप क्वेश्चन करें और सदफ आप आंसर करें। हल यखलुकु शयन, ला यखलुकु शयअन। हल यखलुकूना शयन,
ला यखलुकूना शैअन, हल तख्लुकु शैयन, ला अखलुकु शैअन, हल तख्लुकूना शैयन। ला नखलुकु शैअन। जजाकल्ला सिस्टर्स। अब एक क्वेश्चन आता है, मैं यखलुकु, आप तुम्हें किसने उसको किसने पैदा किया? तो उसका जवाब क्या होगा? अल्लाह यखलुकु, अल्लाह ने उसे पैदा किया। जी, अब चैट बॉक्स में लिखिए, तर्जमा कीजिए यखलुकु। मिसेस नदीम, फरीदा अमजद, हमूद अहमद, जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह से सब लोग लिख रहे हैं। सदफर बिल्कुल ठीक। हल यखलुकूना शैयन, हल यखलुकूना शैयन, अभी हमने ये भी किया। रिसाला रे, सदफर, जी बिल्कुल ठीक लिखा आपने। मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। रिसाला रे, जी बिल्कुल ठीक। नदीम शाहिद, सदफ फर्रुख, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक सब लोग रहे। ला यखलुकूना शैयन, मैं यखलुकू, मैं यखलुकू, उसे कौन पैदा करता है? जी, फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक। सदफ फर्रुख बिल्कुल ठीक। मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। इस्सा रे बिल्कुल ठीक। नदीम शाहिद, जी बिल्कुल ठीक। अल्लाहु यखलुकू, हमूद अहमद, जी बिल्कुल ठीक। अब जिस तरह से नासर और खाला का है, उसी पैटर्न पे जाकरा है। जाकरा, जाकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना। ये आपका होमवर्क है, एक दफा मैं करवा देती हूँ। यजकुरु वो जिक्र करता है, ये करेगा। यजकुरुना वो सब जिक्र करते हैं, ये करेंगे। तजकुरु आप जिक्र करते हैं, ये करेंगे। अजकुरु मैं जिक्र करता हूँ, ये करूंगा। तजकुरुना आप सब जिक्र करते हैं, ये करेंगे। नजकुरु हम सब जिक्र करते हैं, ये करेंगे। यजकुरु, यजकुरुना, तजकुरु, अजकुरु, तजकुरुना, नजकुरु। यजकुरु वो जिक्र करता है, यजकुरुना वो सब जिक्र करते हैं। तजकुरु आप जिक्र करते हैं। अजकुरु मैं जिक्र करता हूँ। तजकुरुना आप सब जिक्र करते हैं। नजकुरु हम सब जिक्र करते हैं। मानी बताइए, यजकुरुना, यजकुरुना चैट बॉक्स में लिखिए। जी, फरीदा अमजद बिल्कुल ठीक। मिसेस नदीम, सलारेब, जी बिल्कुल ठीक। हमूद अहमद, यजकुरूना है। सदफ फर्रुख, जहाँ पे शुरू में या होगा वो आपके लिए नहीं होगा, वो के लिए होगा। सदफ फर्रुख, जी बिल्कुल ठीक। वो सब याद करते हैं। हल यजकुरु, हल यजकुरु, जी सलारे बिल्कुल ठीक। मिसेस नदीम, जी बिल्कुल ठीक। हमूद अहमद, जी बिल्कुल ठीक। ये आबदा का टेबल भी आपका होमवर्क है, मैं एक दफा करवा देती हूँ। आबदा, अबदु, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। या बुदू वो इबादत करता है या करेगा। या बुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे। ताबुदु आप इबादत करते हैं या करेंगे। आबुदु मैं इबादत करता हूँ या करूंगा। ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे। नाबुदु में हम इबादत करते हैं या करेंगे। याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं। ताबुदू आप इबादत करते हैं। आबुदू मैं इबादत करता हूँ। ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं। नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। जी, तर्जमा कीजिए, नाबुदू, नाबुदू। जी, फरीदा अमजद, मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। इस्सा लारे बिल्कुल ठीक।
صدف فاروق، حمود احمد، جی بالکل ٹھیک. ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. عربی بتائیے. تم سب عبادت کرتے ہو. تم سب عبادت کرتے ہو. مسز ندیم جی بالکل ٹھیک. صدف فاروق بالکل ٹھیک. قصہ لارے بالکل ٹھیک. حمود احمد جی بالکل ٹھیک. تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، جی بالکل ٹھیک. اب بڑھتے ہیں ہم آج کے نقطۂ تعلیم کی طرف. آج کا نقطۂ تعلیم ہے ہمارا چھٹا ہوم ورک، یعنی اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کرنا. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر اور بزنس پر. لیکن ہم چھٹا ہوم ورک انہی باتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ اپنے دوستوں سے ایک عہد کیجئے کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے. مشکل نہیں ہے، زیادہ بھی نہیں ہے. آپ کوئی بھی 3 الفاظ لے لیں، ایک آیت لے لیں، اس پہ ڈسکس کریں، ساتھیوں سے کریں. ایسے ساتھی بنائیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہوں. اگر نہیں جڑے ہوئے تو کوشش کریں وہ قرآن سے جڑ جائیں جس طرح سے آپ جڑ گئے. تو روز کم از کم 5 منٹ کے لیے چاہے ایک آیت پر بات کریں، لیکن بات ضرور کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو جب ہم ایسے گروپ میں بیٹھیں گے جہاں ہم قرآن کی باتیں کریں گے تو وہ جو گروپ ہے وہ بہترین گروپ میں شمار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ظاہر ہے اس کا اجر ملے گا. اور یہ پریکٹس جو ہمیں ایک طرح سے ٹیچر بناتی ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے سیکھتے ہیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش کم سے کم ہو، کیونکہ ہم نے دوسروں کو بتانا ہوتا ہے، ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے. سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں. میں اکثر لوگوں کو یہ بات بتاتی ہوں اپنی کلاس میں کہ میں الحمدللہ یہ میرا چھٹا بیچ چل رہا ہے، لیکن ہر بیچ میں کچھ نہ کچھ نیا میرے سامنے ضرور آتا ہے جو اس سے پہلے میں نے غور نہیں کیا ہوتا. مطلب جو چیزیں میں نے، حالانکہ الحمدللہ میں نے 100% مارکس کے ساتھ QC1 کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسا نیا مجھے سیکھنے کو ملتا ہے جو اس سے پہلے میں نے نہیں سیکھا تھا. تو یہ دیکھیں کہ جب آپ سکھاتے ہیں تو آپ اور زیادہ اچھا سیکھتے ہیں. اس چیز کو کبھی مت سوچیں کہ ہم اگر سکھائیں گے تو ہمارا ٹائم ضائع ہوگا یا ہم اتنا ٹائم کہاں سے نکالیں گے. یہ ٹائم آپ آخرت میں آپ کے لیے صدقہ بنے گا. یہ ٹائم آخرت میں آپ کے لیے اجر کا باعث بنے گا جو آپ قرآن کو دیں گے اور قرآن کی وجہ سے قرآن سکھانے کے لیے دوسروں کو دیں گے. الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 13 کے اختتام تک ہم نے 156 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 32,111 پارہ ہے. ٹوٹل ہم نے 41,111 الفاظ، بار آنے والے الفاظ قرآن پاک میں آنے والے سیکھنے تھے، جن میں سے ہم نے 31,111 سیکھ لیے. یعنی اب ہمارے پاس 9,000 بار آنے والے الفاظ صرف باقی رہ گئے جو ہم نے سیکھنے ہیں. الحمدللہ خوشی محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کے کا شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس قابل بنایا کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے بنے. یہ خوبصورت پھول آپ کے لیے، اور انشاءاللہ اس کورس کے اختتام پر یہ تمام پھول اکٹھے ہو کر ایک بہترین گلدستہ بن جائیں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.